Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah subhanahu wa ta'ala her parçamızın tutkan razaların, birgen sadakaların, enlerin, başka kılan izgiliklerimizni kabullardan kılsını. Şu mübarek Ramazan ayında anadan tuğan bala kibik bar türlü günahlardan, naşar amellerden çistarınıp, baklanıp, arınıp şara nasip eylesin idi. Allah subhanahu wa ta'ala bizge emir etken üzüne gine ibadet kılırga, onun emirlerine buysınırga, hem şuşu ibadetlerini de ul kabul etsin için, şuşu ana kılgan itaatlerden de riza bulsun için ul şartlar koygan. Hem dünyada da nindigine organizatsiyaga, nindigine işke urnaşma, anın bar üz tertipleri, üz şartları. Hem şuşu şartlarını ötep işlegende gine sen şuşu iş urnunda işley alasın, sana hizmet hakkı tölenile. Eğer de alar talep etkençe alarның emirlerine buysınmasa, ya senin hizmet hakkını keseler, ya ahir şekte indi işinden de kolup çağırga mümkünler. Yani her bir yerde tertip bulurga tiyiş, her bir nersenin üz şartları, üz kaideleri bar. Hamle namazның da anın bar özünün şartları, özünün erkenleri, anın bar vacibetleri, sünnetleri, makruhatları, hem umumen namazını buzatırgan ameller bar. Şulay hacның da özünün şartları, erkenleri var, sünnetleri var. Zekatның da hem başka barlıq ibadetның da anın bar özünün şartları, erkenleri. Hem şulayıq mine biz her günni mine şuşu mübarek ayda tutkan urazabızның da kabul bulsun için anın bar özünün şartları, erkenleri. Hem şuşu erkenler, şartlar alar alimler tarafından jıyılgan, toplangan, tüzülgen, Kur'an ayatları bilen delillenip, yeki de bulsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisleri sebepli. Biz şuşu şartlarını, erkenlerini ötep urazat tutabız iken Allah Teala bizning urazabızны kabul kılar. Eğer de şuşu şartlarının birsini biz ötemesek indi Allah Teala bizning şu izgi amelimizni kabul kılmaska mümkün. Bu öte de bik muhim tema, şuna bunu bizge bik yaxşılap bilirge kire, hem şuşu delillerge nigizlenip murazalarını tuturga tırışırga kirek. En birinci indi barlıq ibadetinin de asılı bulup tıra kişi namaz okuymağı, muraza tutama, ol İslam dininde bulur atiş. Yani Müslüman kişisi. Hem Müslüman kişisi muraza tutkandağına, ol İslam dininde bulgandağına anın şuşu izgi, hayırlı, iyilikli ameli kabul bular. Eğer de kişi İslam dininde tugul iken, Müslüman tugul iken, urazat tutala, mesela selametlik için, diyet için, olabilir. Ama lakin bu anın urazadan gitmiyor, bunun için bir ne ecirde yazılmıyor. Çünkü namazımız, urazabız kabul bulsun için en birinci şart Müslüman bulup durar. Bu indi bütün ibadetlerge de kağıla. Yani sanap kitetiren iş şart, urazaga da kağıla, namazga da, hacga da, zekatga da, hem başka ibadetlerge de. Hem bana indi icma bulup tura, barlıq galimler de ayta bir fikirden de şu kişinin urazası kabul bulsun için ul Müslüman bulurga tiyişli deyip. Hem ikinci şarttan galimler kitireler, ul bizning baligatga jitu, bulu. Kişinin Allah karşında
шушы гыйбадәте кабул булсын өчен һәм аңа савап язылсын өчен бәлигатькә ирешү кирәк. Чөнки моңа дәлил булып тора Пәйгамбәр саллаллаху әйтте Бухари җыентыгында китерелгән хадис: "Руфи'ал каламу анис саласати, анин наим хатта ястайқиз, ва анис саби хатта яхталим, ва анил маҗнун хатта яқил." ди. Өч кешедән ди каләм күтәрелгән ди. Ягъни өч кеше, санап китә торган. Аңа әҗер дә язылмый, гөнаһ та язылмый. Шуның беренчесе ди йоклаган кеше ди, хәтта уянганча хәтлек ди. Икенчесе ди сабый ди, бәлигат яшенә ирешкәнчә хәтлек ди. Һәм өченчесе инде акылыннан язган кеше ди, акылга килгәнчә хәтлек ди. Ягъни авырту теге акылга заиф кешеләр бар бит инде. Менә монда бу хадистән нинди хөкем чыга? Сабый бала ди, бәлигатькә ирешкәнчә хәтлек. Яғни сабый балага әле ураза тоту фарыз түгел, һәм ул аңа инде мәҗбүри булып та тормый. Әмма ләкин безнең сахабаларыбыз инде балаларын кичкенәдән үк уразага күнектерә торган, чыныктыра торган булганнар. Алар әйткәннәр, теге фарыз түгел, әмма ләкин, мәсәлән, иртәдән алып илә намазына хәтлек, яки икенде намазына хәтлек, менә шулай әз булса да шушы Рамазан аена кичкенәдән теге ихтирам уятыр өчен, кичкенәдән шушы гыйбадәткә чыныксыннар өчен, ияләнсеннәр өчен ничәдер сәгать булса да ураза тоттырырга тырышканнар. Алар шулай итеп киләчәк өммәтне тәрбияләгәннәр. Һәм галимнәр әйтә, шушы сахабаларның үрнәген алып безгә дә ди, балаларыбызны ди, әз булса да кызыктырга кирәк, ураза тотырга ди. Кем ничек булдырала? Кайсыр иртә белән алып иләгә хәтлек. Иләдән инде әзрәк кенә ашап алды икән, аннары һичкемне авыз ачканча хәтлек ашатмыйча турып, әйдә бергәрәп авыз ачабыз дип. Менә шундый кызыктыру чаралары белән күпмедер вакыт булса да инде тырышырга кирәк дип балаларны да ияләштерергә. Әмма ләкин ул шарт булып тормый. Әмма ләкин тырышырга кирәк, шушы хәерле гамәлне эшләргә һәм балаларыбызны да тәрбияләргә. Өченче шарт булып тора, кеше үз акылында булырга тиешле. Шулай ук, әгәр дә мәҗнүн кеше, акылга заиф булган, безнең халыкта тиле диләр бит инде, шундый кеше ураза тоту фарыз түгел. Фарызда түгел, аннан инде ул теге язылмый да. Андый кешенең инде бернинди гөнаһлы һәм саваплы эшләре дә язылмый. Андый кешеләрне Аллаһ Тәгалә кыямәт көндә аерым сынауга тотачак. Моңа инде шулай ук дәлил булып тора, әле алдагыча әйткән хадис Бухари җыентыгында килгән, өч төрле кешедән каләм күтәрелгән ди. Шуның берсе нәрсә диде ди? Акылга заиф кеше акылга килгәнчә хәтлек ди. Күрә, менә бу нинди генә гыйбадәтне алма, шушы безнең эш шарт булып тора. Намазда да шулай ук кеше иң беренче мусульман булырга тиеш, аннары инде бәлигатькә җитү һәм үз акылында булу. Бөтен намазда да шушы шарт булып тора үтәлер өчен. Әгәр дә кеше бәлигатькә җитмәгән икән, аның өстендә әле фарыз түгел. Әмма ләкин кызыктырырга кирәк, чакырырга кирәк. Кеше шулай ук акылга заиф икән, аны шулай ук өндәргә кирәкми дә укы дип. Әгәр дә кызыгып йөри икән, әлхәмдүлилләh. Әмма ләкин андый кешегә инде язылмый. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә кыямәт көндә сынаячак андый кешеләрне аерым. Һәм дүртенче шарт инде әл-иқама дип атала. Яни ураза тотырга тиеш, шундый кеше үз яши торган җирлегендә булу. Әгәр дә ул мусафир була икән, сәфәрдә була икән, моңа шулай ураза тоту фарыз түгел. Әгәр дә ул үз өендә гадәти яши торган җирлегендә булса, аңа ураза тоту фарыз булып тора. Һәм моңа инде дәлил булып тора галимнәрнең иҗма, бердәм
фикере инде. Уразаның 5-нче шарты, безнең уразабыз кабул булсын өчен, дөрес булсын өчен инде бу хатын-кызларга кагыла инде. Тахарату минал хайд ва нифас ди. Нифас хайд каннарыннан чиста пак булу ди. Моңа дәлил булып тора шулай ук инде иҗма гыйлем әһелләренең бердәм фикере, әгәр дә хатын-кызда шушы хайз вакыты була икән, яки бала тапканнан соң килә торган 30-40 көн килә торган кан була икән, бу хатын-кызга шулай ук намаз, ураза тоту ярамый. Хәтта ярамый гына түгел, харам диләр галимнәр. Тота икән ди, аның савап кына түгел, гунах та бара ди. Чөнки бу халәттә хатын-кызлар пак чиста түгел. Һәм шушы чиста пак булмаганы күрә, Аллаһ Тәгалә аларга ураза тотуны инде үсләреннән төшергән. Мондый хатын-кызга ураза тотырга ярамый. Там бер кабатлы бу харам булып тора. Бу бөтен ислам дөньясындагы барлык галимнәрнең инде бердәм фикере. Һәм 6-нчы шарт булып тора, безнең уразабыз кабул булсын өчен инде кудра аля саум, ягъни ураза тотырга безнең көчебездә булу һәм сәламәтлегебез булу. Әгәр дә кеше көченнән килми икән, авырту сәбәпле яки картлык сәбәпле инде, шулай ук бу кешенең өстеннән бу фарыз гамәл төшә. Чөнки Аллаһ Субхану Тәгалә Бакара сүрәсенең 286-нчы аятында әйтә: "Ла юкаллифуллаху нафсан илля уз'аха" ди. Аллаһ Тәгалә берегезгә дә ди булдыра алмаган әмерне ди йөкләми ди. Күрә кеше авырту сәбәпле яки картлык сәбәпле ураза тота алмый икән, Аллаһ Тәгалә рөхсәт итә мондый кешегә инде ураза тотмаска. Әгәр дә сау сәламәт икән, тота ала икән, әмма ләкин ялкаулык, шулай бит инде теге ашарга яратучан була икән. Бу шулай ук монда керми, монда инде чынлап торып ихластан алдаламыйча тота алган кеше булырга тиеш. Әгәр дә хәйләли икән, ялкаулык аркасында инде бу кеше гөнаһлы була. Һәм Аллаһ аңа җәзасын да бирәчәк. Мондый кешеләр кемнәр инде сәламәтлек сәбәпле яки картлык белән тота алмый икән, булар һәрбер көн өчен инде фидия түләргә тиеш. Без әле фидия турында алдагы дәресләрдә сөйләшербез, кемнәргә түләнә, ничек түләнә. Һәм 7-нчесе ул ният кылу. Ягъни безнең бит инде һәрбер гамәлебез нияткә карап бәяләнә. Шулай бит Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте бит Бухари һәм Муслим җыентында килә торган хәдистә: "Иннамал аъмалу биннияти" ди. Һәрбер эш нияткә карап бәяләнә ди. Безнең нинди генә гыйбадәтне алма, аның безнең нияте булырга тиеш. Кем өчен эшлибез һәм нәрсә эшлибез. Һәм Рамазан айында да, ураза тотканда да безнең ният булырга тиеш. Һәм галимнәр әйтә, шушы ниятсез ураза ул бөтен 4 мазхаб фикере буенча да ул дөрес түгел диләр, кабул булмый диләр. Шуңа күрә безгә Рамазан айында нишләргә кирәк? Ният кылу кирәк. Монда галимнәр төрле фикердә, кемнәрдер әйтә, бер төр галимнәр әйтә, әгәр дә ай башыннан Рамазан айы тулысынча уразаны тотап чыгам дигән ният күңелеңдә булды икән, син айлык ниятең бар дип әйтәләр. Ләкин икенче төр галимнәр әйтә, алар юк ди. Мәбитти безнең Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи хәдис килә ди: "Мен ла юбайиту саум кабла аль-фаҗр фала сияма лаху" ди. Кем ди төннән уразага ниятләми икән ди, иртәнге намазга хаклык, аның уразасы юк дип әйтә. Аңа күрә ди, һәр төнне ди ураза тотам дип ниятләргә кирәк ди. Ягъни ниятебезне яңартып торырга кирәк дип әйтәләр инде. Шуңа күрә галимнәр менә шушы 2 фикергә бүленде инде. Ул җумһур галимнәр әйтте, ул безнең мазхаб Ханафи галимнәре, Шафиғи галимнәре, Ханбали галимнәре һәр төнне ниятне яңартып торырга кирәк дип әйтәләр инде.
Икенче тел галимнәре инде менә алдагыча әйткәнемчә инде ай башыннан инде бер тапкыр ният кылса, шул җитә ди. Бу Малики мазхабы галимнәре әйтә инде. Безнең мазхабта инде мустахаб булып тора инде, хәерле булып тора һәр төнне ниятне яңарту инде. Шуңа күрә безгә тырышырга кирәк, һәр төнне ниятне яңартырга, иртәгә ураза тотам дип, иртәнге намазга хәтле. Галимнәр әйтә, кеше сәхәр ашарга торды икән дә, бу инде күрсәтә аның ниятенә. Гадәттә бит инде кеше төнне торып, сәгать 1-дә ашап утырмый, шулай бит. Әгәр дә ул төнге 1-дә инде сәхәр ашый икән, бу күрсәтә аның ниятенә. Галимнәр әйтте, монда мәҗбүри түгел ди, тел белән ураза тотам дип әйтү ди, күңел белән булса да, күңелеңдә иртәгә ураза тотам дип шул җитә дип әйтәләр. Тел белән әйтү ул шарт булып тормый ди намазның дөрестлегенә. Күңелеңдә, калбың белән, йөрәгеңнән ниятләп куйсаң, иртәгә ураза тотам дип шул җитә диләр. Монда бик бер мөһим әйбер бар, кайбер кешеләр бит инде ураза тота, ләкин ашыйсы килми дип инде сәхәр ашамыйлар. Шулай бит. Иртәнге намаз вакыты кергәч кенә, иртәнге намазны тора да укый, тагын йокларга ята. Менә мондый вакытта, мондый кешегә кичтән ниятләп ятырга кирәк, иртәгә уразага керәм дип. Күңелебездән ниятләргә кирәк, иртәгә уразага керәм дип. Бу хилафтан чыгыр өчен, шушы хадискә каршы килмәс өчен. Әмма ләкин ашыйсы килмәсә дә, сәхәргә торып, әз генә бер чукыр, бер стакан су эчеп, 1-2 хөрмә кабып куйсам, бу хәерлерәк. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу әйтте, тәсәхәру ди. Сәхәр ашагыз ди, фә иннә фи сухури бәрәкә ди. Дөрестлектә ди, сәхәрдә бәрәкәт бар ди. Менә бу сахих хадис, Пәйгамбәр өммәтен чакырды сәхәр ашарга, ашыйсын килмәсә дә, ни өчен? Беренчедән, бу Пәйгамбәр саллаллаһу гамәле сөннәт булып тора, һәм без моны үтибез икән, без әҗерле булабыз. Икенчедән, бәрәкәт. Менә шушы кичкенә генә берничә хөрмәбездә сәбәп була ала безгә көне буена көч-куәт бирергә. Чөнки бәрәкәт. Бәрәкәт нәрсә ул? Кичкенә генә әйбернең дә дәвамлы булуы, күп көч бирүе. Күрә сәхәргә җиңел карарга кирәкми, сәхәр ул бик бәрәкәтле. Ашау вакыты, тырышырга кирәк безгә сәхәрне калдырмаска. Әмма ләкин инде без эш сәбәпле һәм башка сәбәпләр белән инде кеше ашамый икән, бу вакытта кичтән үк ниятләп куярга кирәк. Менә бу булды безнең уразаның шартлары. Шушы шартлар үтәлгәндә без өметләнәбез инде, Аллаһ Тәгалә безнең уразаларыбызны кабул кылыр. Һәм бар уразаның 2 әркәне. Беренчесе, уразаның беренче әркәне ул барлык уразаны боза торган гамәлләрдән тыелу. Ягъни уразаны боза торган 3 төп гамәл бар. Шулай бит, батыл кыла, гомумән юкка чыгара. Ул ашау, эчү һәм якынлык кылу. Кеше шушы гамәлләрдән тыелмый икән, берәрсен генә эшли икән, ул вакытта инде моның уразасы бозыла. Бу белеп, аңлап, истә торган хәлдә эшләгәндә. Әгәр дә кеше онытылып ашап эчеп куя икән, бу вакытта моның инде уразасы бозылмый. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу әйтте, Бухари җыентыгында килә торган хадистә, кемдә кем онытып ашап эчеп куйса да, ялгышып, ул ди уразасын дәвам итсен ди, дөрестлектә аны Аллаһ Тәгалә ди ашатты һәм эчертте ди. Мондый кешенең уразасы бозыла шул вакытта, ул белә торып ашаса эчсә. Уразасы да бозыла һәм зур гөнаһлы да була Аллаһ каршында инде. Һәм икенче әркәне булып тора уразаның инде ул билгеле вакытта тыелып тору.
Ягъни шушы тыйылган вакытларны белү. Ягъни иртәнге намазның кергән вакытын белү һәм авыз ача торган акшам вакытын белү. Бездә инде әлхәмдүлилләһ җиңел, бүгенге көндә инде мәчетләрдә азан әйтәләр, безнең инде календарьлар бар, безнең телефонда төрле программалар бар, бүгенге көндә ансы инде кыен түгел. Димәк, уразаның ике шушы әркәне бар инде. Пәйгамбер саллаллаһу әйтте бит, "Иннама залика савадул лайл биядун нахар" ди. Шушы төннең караңгылыгы бетеп, яктырганча хәтлек ди, ашагыз ди. Һәм шулай Бакара сүрәсенең 187-нче аятында Аллаһ Субханаһу ва тааля әйтә бит: "Кулу вашрабу хатта ятабайяна лакум ал-хайтул абьяду минал хайтил асвади минал фаджр" ди. Ашагыз, ишегез ди, хәтта ди, менә ак җепне караңгыдан айыра башлаганчага хәтлек ди. Ягъни таң ата башлаганчага хәтлек ди. Ягъни бу кара белән ак җеп дигән сүз ул теге безнең кием тегә торган кара җеп дигән сүз түгел, менә горизонтта була бит. Караңгылык, шушы караңгылыктан соң ак булып теге яктылык чыга башлый. Ягъни безнең битен яктылык күренә башлый икән, бу иртәнге намазның кирү вакыты. Шуннан соң без ашау ишедән инде тыелырга тиешбез. Менә шушы шартларны үтәп, шушы әркәннәрне истә тотып, biz ураза тотсак, biz өметләнәбез инде, Аллаһ Субханаһу ва тааля безнең уразаларыбызны кабул кылыр ди. Бу булды шартлары һәм әркәннәре. Һәм без киләсе дәрестә сөйләшербез әле уразаның бар сөннәтләре. Нәрсәсе белән аерыла? Менә шушы шартларны үтибез икән, безне өметләнәбез, Аллаһ Тааля уразаны кабул кылыр. Әгәр дә менә киләсе дәрестә сөннәтләрен дә алырбыз, сөннәтләрен үтәсәк, безнең уразабыз саваплырак, камиллерәк булачак. Менә әйттек бит сәхәр мәсьәләсен. Мәсәлән, без монда ничәү, якынча 15-20 кеше, шулай бит. Аллаһ каршында 15-20 безнең дә уразасы төрле саваплы булырга мөмкин. Кайбер безгә Аллаһ Тааля куйырга мөмкин галочка гына тотты бу дип. Кайбер безнең инде бер көн уразасы да бик дәрәҗәле, саваплы, әҗерле булырга мөмкин. Ничек итеп, әгәр дә кеше киләсе дәрестә алачак сөннәтләрне үти икән, менә бүген алдык сәхәрне генә. Мәсәлән, кеше сәхәр ашады икән, һәм кеше сәхәр ашамады, ул бары тик иртәнге намазга гына торды. Сәхәр ашаган кешенең аның уразасы камиллерәк, өстенлерәк, саваплырак шушы сәхәр ашамаган кешегә караганда. Әйе, көне буе әле бүтән теге җитешсезлекләр эшләмәсә инде, кимчелекләр китермәсә, гайбәт сөйләп анда кеше тикшереп инде, ансы икенче мәсьәлә. Ләкин гамәл яныннан караганда, менә бу сәхәр ашаган кешенең уразасы саваплырак, камиллерәк сәхәр ашамаган кешенеке белән чагыштырганда инде. Һәм калган сөннәтләрендә без иртәгә киләсе дәрестә карап китербез. Шушы сөннәтләр үтәлгән саен безнең инде уразаларыбыз камиллерәк, дөресрәк булачак. Аллаһ Субханаһу ва тааля һәр баршыбызга да инде шундый камил, әҗерле, саваплы, Аллаһ Тааля кабул кыла торган уразалар тотырга насыйп әйләсен иде. Барча хата кимчелекләрне кичереп, гафу кылсын иде инде. Һәм тырышык уразаларыбызны бузмаска, төрле кешеләр тикшереп, гайбәтләр сөйләп, кимчелекләр китермәскә. Ни аяныч, шундый озын көннәрдә дә без ашау ишедән тыеп йөрибез, сабыр итәбез. Кыямәт көнендә шушы уразаның савабын күрә алмасак, без нинди хәсрәттә, аянычта булачакбыз. Шуңа күрә тырышыйк, сабыр булыйк, телләребезне дә, күзләребезне дә, колакларыбызны да бар төр гөнаһлардан да саклыйк. Кыямәт көндә шушы әҗерләрдән мәхрүм калмыйк, банкрот калмаска тырышыйк. Кешебездән килгәнчә Аллаһны күбрәк зикр итик. Аллаһны зикр итеп тоткан ураза ул шулай саваплырак, дәрәҗәлерәк, Аллаһны зикр итмичә тоткан кешенекенә караганда. Чөнки мин сезгә әйттем дә бугайны дәресләрдә, галимнәр әйтә, кеше
күбрәк Аллаһны зикр итә икән, Кур'ан укый икән, һәм тәсбих, хәмд сәнәләр әйтә икән, бу кешенең уразасы ди саваплырак, камиллерәк, тулырак ди. Менә тырышык монсын да эшләргә. Ашау эченнән генә тыелып түгел, менә мондый Аллаһны зикр итү гыйбадәтләрендә эшләргә омтылыйк. Һәм кыямәт көнендә дә шушы әҗерләрне күреп, Фирдәүс җәннәтләренә керергә бер сәбәп булсын. Субханакаллаһу бихамдик, ва ашһаду ан ла илаһа илля ант, ва астагфирука ва атубу илейк.